इतिहास की लड़ी इत्थों तक आके पुज गई है कि श्री सतगुरु राम सिंह जी सिक्खी विच आए निगार, सिखां विच आईयां कुरीतियां सब अपनी अखी वेखियां, उन्हां नूं महसूस किया ते एक नवां मिशन, एक नवे नियम नूं नाल लैके संत खालसे की साजना वल अपना मन अपना विचार जो है बनाया है। 1914 बिक्रमी 1 विसाख 12 अप्रैल 1857 का दिन, जिस दिन श्री सतगुरु राम सिंह जी खालसे नूं पुनर सुरजीत करते हैं, सिक्खी रूपी बूटे नूं पानी पा के तरो ताज़ा करते हैं। आप जी संत निशान सिंह जी होरां पासों भविखत वाकां विच सुनिया सी कि मैं फेर करूँगा खालसा वसे विच पंजाब। उस वाक नूं पूरा करन लई, उस अपने कीते प्रण नूं पूरा करन लई सच्चे पातशाह विसाखी का दिन, उही दिन जिस दिन श्री गुरु नानक देव जी उदासियां की शुरुआत करते हैं, उही दिन जिस दिन महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान हुंदा है, ते उही दिन जिहड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखां नूं एक वक्री पछाण, एक वक्री आइडेंटिटी देण लई चुनिया, उही दिन श्री सतगुरु राम सिंह जी खालसे नूं पुनर सुरजीत करन लई चाहुंदे ने। ਉਹ सिख जिन्हां विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 5 गुण, वो 5 प्यारे नहीं, 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ नहीं, वो 5 गुण। सब तो पहला दया, धौल धर्म दया का पूत। सब तो पहला मनुख के मन दे विच दया आनी जरूरी है, वो दूजियां ते दया करे। फिर जदों दया आउंदी है तो फिर धर्म, धर्म आके मनुख के मन विच वस जाता है। तो जदों एक बार मनुख धर्मी होवे, अपने अकीदे ते पक्का होवे, अपने धर्म ते पक्का होवे, तो फिर वो हिम्मती भी हो जाता है। हिम्मत आउण तो बाद फिर उसनूं अपने गुरु ते अपना धर्म ते मजबूती निश्चा सब कुछ आउंदा है, तो फिर उसनूं साहिबी, फिर उसनूं राज मिलता है, साहिबी मिलती है, चाहे वो इत्थे होवे चाहे अगले जन्म विच, अगले लोक विच होवे, वो साहिब नाल एकमिक हो जाता है। तो सच्चे पातशाह 5 ककार जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी देख के केस दशमेश ने क्या मुखो जाओ बख्शियां अज सरदारियां ने, कंगा फेर दे सदा ही याद रखना कदे फिरनियां सिरां ते आ रहीआं ने, उत्ते हथ उठे हथ ना कदे मजलूम उत्ते, कड़ा नहीं ये कड़ियां गईयां मारियां ने, कछ नहीं ये जत ते सत दे के दे दित्तियां बरकतां सारियां ने, रहना सदा मजलूम दी ढाल बन के, इसे लई किरपान दा दान दिता, डरदा रहेगा काल भी तुसां कोलों, खंडे धारे अमृत तुसां पान कीता। किरपान किरपा दा घर, ना कि तलवार। श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह किरपान खालसे नूं बख्शिश कीती, पर वो किरपान तलवार बन के फिर सिखां नूं कतलिया। सिखां दी किरपान, वो किरपान ना रही, वो तलवार बन गई। ऐसा मलेश खालसा बनया, ना जत सत दा धारनी, ना अपने अकीदे ते मजबूत रह सकिया। फिर श्री सतगुरु राम सिंह जी ये सब कुछ अपने शुरुआती दिनों में फौज के जीवन में ये सारा निगार जो है खालसे च आउंदा वेख्या। उस खालसे नूं सच्चे पातशाह सुरजीत करन दा प्रोग्राम बनाया। उस खालसे नूं एक वक्री पछाण देण दा जो
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਕੂਕਿਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀ। ਉਹ 1823 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1837 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1837 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਟ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਟਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਹਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕੰਬਲੀ ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ, ਇਹ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ, 50 ਗਜ ਕੱਪੜਾ, 118 ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਨਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ 1100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਦਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੂਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 1897 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 10 ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੇ
1830 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਧ ਕੁੰਭੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਫਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਫੱਟ ਲਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੂਕਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਰੰਗੂਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ, ਤੀਜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ। ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਾ ਕਾਸ਼ਾ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਜਾਖ। ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਉਹ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਣਿਆ। ਸਿਰਫ 2.5 ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼, ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰੰਭਦੇ ਨੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਧਾਊ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਜਾਖੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਲਵੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪਛਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਜਰੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਜਰੋਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਜਰੋਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਜਥੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰਾਸਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਪੁੱਛ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜਰੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ
ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਜਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜਰੋਂ, ਤੇ ਹਜਰੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ, ਜੋ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਇਹ ਗਰਾਈ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ। ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆਲੋ ਮੁਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਿਆ, ਸੂਬਾ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆਲੋ ਮੁਹਾਰ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਣ ਆਤਮਾ ਸੁੱਧ ਹੋਏ ਮਿਲਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਲਾਭ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੈਣ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਹੋਣ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੈਣ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਮਿਲਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਲਾਭ। ਕਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਾਨ ਭਏ, ਤਾਕੋ
ਗਣੀਐ ਸਾਧ। ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। 1914 ਬਿਕਰਮੀ 1 ਵਿਸਾਖ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਕੰਗਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।